오늘 아침에 여류님이라고 하는 분이 계시는데, 이병철 선생님이라고 하는 분이 지금 한반도 평화 만들기 백인 실버 순례단이라고 하는 것을 지금 모으고 있습니다. 한반도 평화를 위해서 60대 이상 되는 사람들, 천인 60대 이상 되는 사람들 1000명이 좀 마음을 합쳐서 한반도 평화를 위한 순례를 하자. 그래서 그 1000명을 지금 모으고 있습니다. 그런데 그 1000명을 모으기 전에 그 제안을 하는 100명을 우선 모으고 있는데 거기에 참여를 해달라는 요청을 받았습니다. 그래서 오늘 아침에 거기에 사인을 하고 왔습니다. 제가 이러한 그 사회적인 어떤 이슈에 제가 직접 참여해 본 적이 없습니다. 지금까지는 어떠한 경우에도 그런 참여를 내가 한 적이 없었는데, 그런데 이번에는 제가 거절할 수 없었어요. And this morning, a friend of us named Lee Byung-chul asked us to participate in a movement for peace in Korea and invite 1,000 people, 1,000 relatively old age people. Silver age people, over 60 years old, and express something for the peace in Korea, because it's a very critical moment in the moment. So I decided to participate in this movement in the morning. 이 세상에서 평화를 원하지 않은 사람들이 있을까요? Are there anybody who doesn't want to want to have peace in the world? 이 세상에 평화를 원하지 않은 사람이 있을 것 같아요? 있어요. 있긴 있어요. 그거 아시지? 평화스러운 세계만 있으면 장사가 안 되는 사람도 있어요. 그런 사람들 말고는 다 평화를 원하겠지. There are those who don't want peaceful world, because if the world is peaceful, they cannot do their business. There are a small number of people. 그런데 대부분 사람들이 평화를 원하죠. 그런데 평화를 어떻게 가져오는지를 아십니까? Do you know how to bring peace in the world? 어떻게 평화를 가져올 수 있는지 아세요? 평화? 이 세상에 평화를 가져온다고? 그것은 뭐 트럼프 대통령이나 문재인 대통령 또는 정치인들 이런 사람들이 가져오는 것이지. 이런 생각을 하잖아요. Don't you think such peaceful words can be brought by those leadership like Trump or Moon Jae or politicians? 나하고 상관없는 영역이에요. It's a little bit alien from me. That's not my role. 내 역할이 아니야. 이 세상에 평화를 가져오는 거? 나는 너무나 보잘것없는 사람이기 때문에 나는 그렇지 않지만은, 그러나 문재인 대통령이나 트럼프 대통령이 평화를 가져와야 해. I cannot bring peace, but such leader need to bring peace to the world. 그런데 나는 평화를 원해. 전쟁을 바라지 않아.
But I want peaceful words, not word. 여러분들 어때요? 그렇게 생각하세요? 대부분 그렇게 생각한다고 생각해요. I think most people think like that. 그러나 사실은 평화는 내가 가져오는 것입니다. But in fact, I bring the peace. 평화는 나로부터 옵니다. Peace comes from me. 내가 평화로워야 나의 가정이 평화롭습니다. 그리고 나의 가정이 평화로워야 사회가 평화롭습니다. 그리고 사회가 평화로워야 국가가 평화롭고 세상이 평화로울 수 있는 길이 열립니다. 그래서 평화는 나로부터 시작됩니다. As I am peaceful, my family can be peaceful, and as my family peaceful, the society can be peaceful, and nation and the world can be peaceful. 그런데 여러분들 평화롭습니까? But are you peaceful inside of yourself? 우리는 우리 스스로 생각하는 것보다 훨씬 평화롭지 않습니다. 많은 경우에. 많은 상황에서 우리는 평화롭지 않습니다. 그리고 우리가 생각하는 것보다 훨씬 폭력적입니다. We are not that peaceful as we think. And sometimes we are very violent in some situation. 왜 그런지 아세요? Do you know why? 그것은 우리도 모르는 사이에 그렇게 교육받아 왔어요. It's because we have been educated as such. 제가 오늘 그거에 대해서 좀 이야기하고 싶어요. I'd like to talk about that. 우연히 어떤 자료를 찾다가 테드에서 비폭력 대화에 관한 어떤 이야기를 들을 수가 있었습니다. As I tried to find something in the internet, I happened to hear something about non-violent communication. 이 비폭력 대화에 대해서 좀 아세요? 비폭력 대화에 대해서 잘 좀 어느 정도 아시는 분 손 들어보세요. 오케이. 여러분들 비폭력 대화에 대해서 저는 그 비폭력 대화에 대한 그 이야기만 좀 들어봤지 그 내용에 대해서는 사실 그동안 모르고 있었습니다. I have not known this violent communication that much, even though I heard the non-violent communication itself. But I have known about the content of it. 그런데 이 이야기를 들으면서 이게 우리에게도 굉장히 도움이 되는 아주 실질적인 어떤 내용이 담겨 있구나 하는 생각을 했습니다. As I heard it, I found it's very practical something inside of this movement. 그래서 그것을 잠깐 오늘 이 시간에 나누면서
우리 자신을 더 깊게 돌아보는 그런 시간을 좀 갖고 싶어요. As I share this, I'd like to have time to see inside of us, each of us. 그 제목이 당신의 태도의 주인이 되세요. 그리고 당신의 당신의 태도와 당신의 대화의 주인이 돼서 당신의 성공을 스스로 결정하시오. 이런 제목입니다. The title of this TED is Own Your Behavior, Master Your Communication, Determine Your Success. 그래서 루이스 이반스라고 하는 여자가 하는 건데 저쪽 오스트리아에서 하는 그 테드에 나와서 하는 거였습니다. 여기서 우리가 대화를 할 때 우리가 일반적으로 사용하는 5가지 의자를 소개했습니다. He introduced 5 chairs we usually use in communication. 5가지 색깔의 의자. 5 colored chairs she introduced. 그리고 우리가 어떤 의자를 선택하는가 하는 것이 아주 중요하다. And it's very important to which chair we use in our communication. 그 5개 의자가 이런 의자죠. 색깔이 다 있어요. 붉은색의 자칼 의자. 자칼이라는 동물 알죠? 자칼? 아주 공격적이고 썩은 고기들 먹고 다니는 자칼이라는 거. 자칼 의자. 아주 붉은색이에요. 그 다음에 노란색의 고슴도치 의자. 그 다음에 연두색의 미어캣. 미어캣이라고 하는 동물은 우리가 잘 들어보지 못한 동물인데 고양이과 비슷한 그런 동물이에요. 네, 미어캣. 사막에서 영희 선생님 사막에서 이렇게 거기에 들었다가 저기 오면 얼른 사라지고 이렇게 하는 그 의자래요. 그런 동물이래요. 미어캣. 그 다음에 파란색의 돌핀 의자. 그 다음 보라색의 기린 의자. 이 5가지 의자를 소개했어요. 그런데 우리가 가장 많이 사용하는 의자가 자칼 의자라는 겁니다. She introduced a red jackal chair, yellow hedgehog chair, hedgehog chair, and light green meerkat chair, and blue dolphin chair, and violet giraffe chair. And most of us are using 자칼 chair the most. 이 자칼 체어는 공격 의자라는 겁니다. 공격 의자. 자칼 체어는. 그 다음에 고슴도치 의자는 자기 회의 의자. 해적 체어는 자기 회의, 자기 스스로를 의심하는 그런 의자. 그 다음에 연두색 미어캣 의자는 기다림의 의자. 그 다음에 파란색 돌핀 의자는 탐지해보는 의자, 이렇게 찾아보는. 나를 탐지해보고 상대를 탐지해보고 하는 그런 의자. 기린 의자는 연결 의자. 이렇게 5가지 의자라는 겁니다. 여기서 2가지만 제가 주로 설명 좀 하겠어요. 제일 처음에 우리가 가장 많이 쓰는 자칼 의자. 이 자칼 의자는 판단 의자고 탓하고 불평하고 가십하고 판단한다는 거예요. 그 의자에 앉아서는.
이것은 좋고 이것은 나쁘고 이것은 옳고 이것은 그르고 잘못했으면 잘못했다고 말해. 뭐 이렇게 하고 In Anna Zakarchia, we blame, criticize, gossip, and judge. What is wrong, what is good, what is right, what is bad. 그런데 이 의자에 앉아 있는 것, 이것이 대화의 모든 대부분의 장애를 일으킨다는 거예요. When we sit on this red chair, we are blocked communication. 우리 안에는 누구든지 우리 안에 연민이 있다는 거예요. 그런데 그 연민을 막아버리는 장애 요소가 된다. 우리 안에 자연스럽게 있는 아주 우리의 그 이미 본성이 어떤 연민과 사랑인데 그것을 막아버린다. 그것이 드러나는 것을 막아버린다는 거예요. Our nature, inside of our nature, there's compassion and love. But when we sit on that chair, that was blocked. 그래서 이 비폭력 대화를 제안한 사람이 마셜 로젠버그라는 사람인데, 그 사람이 이제 여기에 대해서 굉장히 아주 자세히 이야기를 해놓은 거였는데 아주 깊은 통찰의 소산이구나 하는 생각을 했습니다. Marshall Rosenberg is the one who started this non-violent communication. MVC, and he introduced about this blocking factor very precisely. 이 의자에 앉아 있으면서 하는 것을 네 가지를 이렇게 이야기를 했는데 그게 제일 먼저가 도덕적인 잣대 갖다 대는 것입니다. He introduced four things. Usually we do on that chair. The first one is moralistic judgment. Moralistic judgment. 도덕적인 잣대를 갖다 대가지고 그래서 나의 가치와 맞지 않다고 생각되는 것을 탓하고 모욕하고 내려 누르고 규정하고 비판하고 비교하고 진단한다. 이게 모든 것이 판단의 형태라는 거예요. 계속 판단한다는 거예요. Moralistic judgments implying wrongness or badness on the part of people who don't act in harmony with our values. So they blame, insults, put downs, labels, criticism, comparison, and diagnosis. These are all forms of judgment. 이 도덕적 잣대를 갖다 댄다는 것은 가치,
가치 판단하고는 구분해야 한다고 이야기합니다. He said that we need to differentiate from this moralistic judgment from value judgment. value judgment. 그것은 우리가 어떤 가치 있는 것을 바탕으로 한 어떤 그 discern이죠. 인지하는 것. 우리 가치 기준을 바탕으로 해서 인지하는 것과 이 도덕적 잣대를 갖다 대는 것과는 전혀 다른 것이다. 그래서 이 도덕적 잣대를 갖다 대는 것은 그 특성이 비인간적인 표현 방법을 사용한다. The use of moralistic judgment is characterized as an impersonal way of expression. Impersonal way of expressing. 우리 안에서 이렇게 움직이고 있는 그러한 것들, 우리 안에서 움직이고 있는 것을 다 무시해버리고, 그리고 아주 비인간적인 그런 표현 방법을 사용한다는 거죠. 그 다음에 특성은 요구를 한다. And another characteristic is demands. 그래서 어떤 이렇게 하지 않으면은 욕 먹을 거야? 또는 꾸중 들을 거야? 이렇게 하면은 칭찬받을 거야? 이런 내용들이 이렇게 표현은 그렇게 않지만은 그렇게 느끼도록 요구를 한다. 그렇게 어떤 여기서 표현은 implicitly or explicitly threaten listeners with blame or punishment if they fail to comply. 요구하는 것을 이렇게 하지 않으면은 안 좋을 거야 하고 이제 위협하는 거죠. It's a kind of threatening. 그 다음에 사람들 간에 비교를 한다. Another component is making comparison between people. 그 다음에 또 한 가지는 이건 좀 좀 어떻게 보면은 우리가 잘 인식하지 못할 수가 있는데 어떤 가치 판단을 한다. 가치 판단이라기보다는 미묘하게 예를 들어서 우리가 어떤 칭찬한다 할 때 칭찬 뒤에 이렇게 하니까 이렇게 칭찬한다 하는 그 이유가 뒤에 있는데 그것을 거꾸로 보면은 그렇게 하지 않으면은 너는 그런 가치가 없어. 칭찬받을 가치가 없는 존재야. 하는 그러한 의미를 이렇게 내포한 어떤 슬쩍 이렇게 사실 칭찬이라는 형태를 가지고 이렇게 사람을 뭘 하지만은
사실은 그 뒤에 다른 목적이 숨어 있다는 거예요. 그래서 그 칭찬받기 위해서 그냥 허덕이도록 만들어버린다는 거지. 사람을. 그래서 여기서 영어로 deserving이라고 그랬는데, deserving, a premise of deserving. 어떤 그런 어떤 칭찬받을 만한 전제가 무엇인지를 이렇게 슬그머니 이야기한다. 그러니까 어떤 다른 사람들은 그렇지 않으니까 이렇게 벌을 받아야 하지만은 너는 내가 칭찬한다. 이런 거가 내포되어 있다는 거예요. 얘는 좀 이렇게 잘못했으니까 내가 벌을 주지만은 너는 칭찬한다. 그래서 이걸 딱 구분해가지고 어떤 것이 칭찬받을 만하고 어떤 것은 벌 받을 만한가 하는 것을 은근슬쩍 이렇게 내비친다는 거예요. 그러니까 형태는 내가 칭찬하는 거야. 너 잘했어. 우리가 많이 그러잖아요. 잘했어. 아주 최고야. 뭐 막 그러잖아요. 너 최고야. 뭐 막 이렇게 한다고. 그런데 그걸 아주 조심히 한다는 거예요. We praise something, but we need to be very sensitive to our praise. 그 칭찬하는 거 이면에 사람을 노예를 만드는 어떤 그런 요소가 있다는 거예요. On the background of that praise, there is something, some aspect making people a slave. 근데 굉장히 중요한 포인트 같아요. 우리가 너무나 이것은 우리가 많이 아주 익숙한 건데, 그리고 우리가 학교 교육이랄지 모든 사회랄지 회사랄지 이게 다 하고 있잖아요. 그런데 그것이 사람들을 그렇게 어떠한 틀 속에 집어넣는 노예화를 시키는 것이라는 거예요. 이것을 우리가 인식할 필요가 있다. 물론 아까 앞에 이야기한 그러한 거 도덕적 잣대를 갖다 댄다. 이거 우리가 다 많이 하지. 그냥 그런 것들은 우리가 이야기 이렇게 하면은 금방 알아요. 그런데 그렇지 않는 우리가 당연히 사회가 지금 그렇게 우리 학교에서 상장을 주고 뭐 이렇게 또는 회사에서 무슨 뭐 하면은 뭐 보너스를 주고 뭐 하고 하는 이 모든 제도가 어떤 그러한 어떤 딱 틀을 만들어서 그 틀 속에 살도록 사람들을 만들고 있다는 거지. Many of the systems in society and school, we praise and we punish. And all that kind of praise and punish have been used to make a frame for people to be inside of the frame. 그래서 어떤 비교하고 가치 판단하고 하는 거. 있는 그대로를 보질 않고 그 프레임으로 어떤 것을 본다는 거지. We see the others and myself as it is. We need to see ourselves and the others as it is. But usually we see myself and the others based on some frame, standard. 제가 이것을 이렇게 읽어보면서 우리 스스로를 되돌아봐야 할 부분들이 굉장히 많다는 생각을 했습니다. As I read and see this text, I thought there are many things we need to think of ourselves. 우리가 왜 내 안의 평화를 이루지 못하고 있는가? Why am I not peaceful inside of myself? 그리고 그 결과 우리 사이가 왜 평화롭지 못하는가? 아주 친하다가도 그냥 때로는 다퉈야 하고
우리 가족 내에서, 우리 사회에서 왜 그렇게 평화롭지를 못하는가? Why aren't we peaceful in myself and family and society? 우리가 그렇게 교육되어 왔다는 것을 인식할 필요가 있다는 거예요. We need to recognize that we have been educated as such. 그래서 우리가 너무나 당연하다고 생각하는 영역들이 많이 있습니다. There are many areas that we think it as it's okay. 그런데 그렇지 않은 게 너무나 많다. But it's not. 그리고 이제 그러한 그 자카르자와 관련된 그러한 것들. 그 자카르자와 아주 대조적인 의자가 기린 의자입니다. And another chair is giraffe chair, which is quite different from Jakar chair. 이 사이에 있는 다른 의자들은 설명을 생략하는데 이 기린이 모든 짐승 가운데 심장이 가장 크대네요. Giraffe has the largest heart of all animals. 그리고 목이 길잖아요. 목이 길기 때문에 아주 가장 멀리 볼 수 있답니다. And as giraffe has a long neck, it can see far away. 그래서 지라프가 이 기린이 공감을 잘하고 연민이 많고 이해가 큰 것의 상징이래요. And giraffe is a symbol of compassion and empathy, understanding. 그래서 사람들의 말을 경청하고 다른 사람들을 돌보고 관대합니다. 그 의자에 앉았으면은 이제 그러한 특성이 드러난다는 것이죠. On that chair, we have such kind of nature naturally coming out. Listen to the others and care for the others and very generous to the others. 그리고 다른 사람의 관점을 수용합니다. And accept the perspective of the others. 저 사람에게 중요한 것은 무엇인가? 나에게 중요한 것은 무엇인가가 아니라 저 사람에게 지금 중요한 것은 무엇인가? What is important for that person? Not me. What is important for that person? 저 사람에게 중요한 것은 무엇인가? 저 사람에게 중요한 것은 무엇인가? 만약 우리가 그런 의자에 앉아서 서로 대화를 한다고 하면 어떤 대화를 하겠어요? If we have communication on that seat each other, what kind of communication we'll have? 어떤 대화를 할 것 같아요? 그런 의자에 앉아서 우리가 대화를 한다면 상당히 아주 기분 좋은, 전혀 다투지도 않고 뭐라고 하면은 그렇구나. 그래. 그렇지. 그러면서 이 비폭력에 와서 이런 이야기를 하나요? 우리의 생각은 창문으로만 사용한다. I don't know whether that kind of phrase is using in nonviolent communication, that our thoughts need to be used only as a window. 우리 생각이 있다 하는 것은 창문이라는 거지. 창문은 왜 있어요? Why window is there? 창문을 보는 게 아니라 창문 바깥에 있는 것을 보려고 하는 거잖아. The window is there to see what is outside. 바깥에 있는 것이 무엇인가? 그런데 우리의 어떤 생각이 나한테 났다 하는 거, 이 생각이 났다는 것은
정말 있는 것이 무엇인가, 그 창문 바깥에 있는 것이 무엇인가 하는 것을 보는 창문으로 사용한다는 거예요. 그 생각이 다야 이렇게 하지 않는다는 거지. Use the thought as window only means that we do not grip on the window itself as something, thought as something, but thought used as window to see beyond the window. 그리고 우리의 말도 또한 창문으로 받아들인다. And we accept words as window too. 어떤 말을 했다. 근데 그 말이 그 사람 안에 있는 어떤 것을 보여주기 위한 창문일 뿐이다. The word is only window to show something inside of that person. 그런데 우리는 말꼬리 잡잖아요. 네가 이렇게 이야기했잖아. 그러니까 저쪽에서 너는 이렇게 이야기했잖아. 이렇게 얘기했잖아. 저렇게 이야기했잖아. 말꼬리 잡고 이렇게 하잖아. 근데 그 말 너머에 뭐가 있지? 하고 그것을 찾게 하는 창문으로 말을 간주한다. Accept the word as window to find something. What is there really? 여러분들이 각자 그렇게 한다면, 그렇게 여러분 생각과 말을 창문으로 사용한다면은 이 대화가 어떻게 되겠어요? How would your communication would be when you use thought and your thought and the other's word as window? 거꾸로 사용할 수가 있겠지. We can use it different, reversely. 내 생각을 창문으로 간주하고 다른 사람들 말을 창문으로 이렇게 내가 받아들인다면 아주 좋겠죠? If we accept my thought as window to see outside of something, and others' word as window of what is inside of that person. 그런데 내가 다른 사람한테 그렇게 요구를 한다면 어떻겠어요? 네 생각은 네 창문일 뿐이야. 이렇게. 내 말은 창문일 뿐이란 말이야. 너는 지금 내 말로 이렇게 하지 말고 내 안에 있는 걸 들어야 해. 그럼 또 이제 다툼이 되는 거지. If you request the others to accept the window of my thoughts as something to see what is inside of me, and as differently. 그러면서 이건 이제 그거는 그 로젠버그가 한 이야기인데, 아까 테드에 나온 여자가 자기 어머니와 대화 예를 들거든요. And the woman who came out the TED said about the dialogue between her and her mother. 자기 어머니가 좀 이렇게 과장하는 그런 습관이 있는 분이래요. Her mother has a little bit habit of exaggeration. 그 어머니가 이제 어떤 친구들이 있는 자리에 가서 우리가 지난번 가족 모임을 했는데 한 30명이 모였어. 이랬다는 거예요. And her mother said that in front of a friend that she said, we had a family gathering and there were 30 people together. They gathered 30 people. 그러니까 딸이 13명밖에 없었는데 실제 한 13명밖에 없었다는 거예요. 안 왔다는 거예요. 그러니까
어머니 13명이었잖아요. 이랬다는 거야. 이렇게 거쳐졌어. And she said, Mom, there are only 30 people, not 30, not 13, not 30. 30명이 아니라 13명이었잖아요. 그러니까 엄마가 딸한테 뭐라고 했는지 하면, 너는 지금 네가 옳다는 것을 이야기하고 싶은 거냐? 아니면은 엄마하고 관계를 깨겠다는 것이냐? And the reaction is, do you want to be right, or do you want to have a relationship with? 어머니는 저렇게 표현하는 습관이 있지 하고 지나가면 될 건데, 왜냐하면 어머니는 지금 어떤 많이 모았다는 걸 그렇게 표현하고 싶은 거예요. 이 사람들에게 많이 모았다. 30명이냐 13명이냐 중요하지 않다고. 많이 모았어요. 이야기를 이제 30명이 모았어요. 이렇게 이야기한 거라고. 근데 이 딸은 옳고 안 옳고를 보는 거야. 판단하는 거지. 엄마가 거짓말하고 있네. 이제 이렇게 하는 거지. 창문으로 안 본다는 거지. 그 표현을 창문으로 안 봤다는 이야기지. 여러분들 그런 경우 많잖아요? 많아요. 너무 재밌는 이야기잖아. So interesting story. We usually do that. 제가 이 발을 다쳐서 이렇게 있는 동안에 여러 가지 생각이 오락가락했습니다. During the time I'm in my home, hurting my foot, there have been many thoughts inside of me. 그러면서 한 2달 전에 어떤 분에게 내가 했던 이야기가 떠올랐습니다. And there came some word I said to somebody. 그때 내가 그분이 상당히 몸 상태가 지금 안 좋은 상태에 있는데 제가 그런 이야기를 했습니다. 사람은 죽어야 할 이유가 있으면 죽는 것이고 살아야 할 이유가 있으면 사는 것이다. 사람이 죽고 살고 하는 것은 나에게 달려있지 않다. 우리가 이 땅에 온 것은 어떤 것을 이 땅에서 이루기 위해서 온 것인데 그것을 이루었으면 우리는 그냥 가는 것이고 가볍게. 그리고 그것을 이루지 못했다고 내가 인식하고 있으면 사는 것이다. 물론 많은 사람들은 자기가 왜 이 세상에 왔는지 모르고 살다가 가는 것이죠. 그런데 내가 이 세상에 왜 왔는가 하는 것을 내가 명확히 인식한다면 내가 그리고 그 왜 왔는지 그것을 내가 이루지를 못했다면 내가 가고 싶어도 가지 못하는 것이다. 대부분 사람들은 그걸 모르고 헤매고 있다. 왜 이 세상에 왔는지 모르고 헤매고 있다. 그런 이야기를 나눴던 적이 있습니다. We come to this world to do something, to have commission to do something. But mostly we do not know what. What is that? 그러면서 나는
나의 것이 아니구나. 나는 나의 몸과 마음과 가슴을 관리하고 훈련하는구나. 내가 이 나라고 생각하는 이것이, 이 겉으로 드러난 나라고 생각하는 것이 나에게 맡겨진 것이구나. 이 맡겨진 이것을 내가 제대로 관리해야겠구나 하는 생각이 들면서 열심히 운동하기 시작했어요. 내가 너무나 운동도 않고 내 몸 관리도 제대로 안 했구나. 내 것도 아닌데. 그래서 그때서부터 좀 꽤 됐어요. 장근술이라고 하는 내가 하는 아주 간단한 운동이 있어요. 매일 거의 하루도 빼지 않고 합니다. 이 몸이 내 것이 아니고 사실은 하늘의 것입니다. I do not own myself. I am heaven's. I need to care for myself, for the heaven can be able to use me whenever it is necessary. 우리가 우리의 몸뿐만 아니라 마음과 가슴, 이것은 사실은 하늘의 용도로 주어져 있는 것인데, 그런데 그것이 그 용도로 쓰이지 못하고 있죠, 대부분. Our body and mind and heart are for heaven's use. 그런데 그렇지 못하고 있는 나의 이 모든 것을 내가 돌보고 관리하면서 하늘이 사용할 수 있도록 훈련해야 할 필요가 있다. We need to discipline and train myself that I can be used by heaven effectively. 그래서 이 테드를 보면서 저러한 내용이 굉장히 중요하구나. 우리가 다시 인식하는 게 아주 중요하구나. 우리의 마음과 가슴이 어떻게 지금 교육되어 왔고 어떠한 경향성을 띠고 있는가. 이러한 상태로는 결국 하늘이 사용할 수가 없는 상태로 지금 되어가고 있다. 망가지고 있다는 거죠. 그래서 그것을 우리가 인식하면서 우리의 의식과 생각하는 기능과 우리 가슴, 몸이 사실은 아마 여러분들이 세미나 때 들었을 거예요. 우리 가슴은 사랑을 표현하기 위해서 존재하고, 우리의 생각하는 기능, 의식은 진리를 표현하기 위해서 존재하고, 우리의 몸은 생명을 드러낸다. 그런데 아까 이야기한 주로 자칼 의자에 앉아서 살도록 교육되어 왔기 때문에 우리의 현재 준비 상태가 사랑과 진리와 생명을 드러내도록 되어 있지 않다 하는 거예요. As we are used to stay on the jackal chair, our body, mind, heart are not prepared, are not disciplined to be used by heaven to express love, truth, and life. 그래서 그것을 우리가 자칼 의자에 주로 앉아 있도록 교육되어 왔다는 것을 인식하는 게 아주 중요하다는 겁니다. And it's very important that we are educated to stay
and the jacquard chair. 근데 우리가 지금까지 어떻게 교육되어 왔다 하더라도 지금 이 순간 우리가 그것을 인식하면 한 순간에 우리의 주의의 방향을 바꿀 수가 있습니다. If we recognize where we are in until now, we can change our direction of attention. 그전에는 아닌 것, 옳고 그른 것, 어떤 이러한 쪽에 우리가 모든 관심이 가 있었고 거기에 붙잡혀 있었다면 그것을 금방 우리가 바꿀 수 있다는 거예요. We can change our direction of attention very soon. 그래서 중요한 것은 지금 이 순간, 그리고 앞으로는 매 순간 우리가 어떤 의자를 택해서 앉을 것인가 하는 것을 결정하는 거예요. And what is important is which kind of chair I will choose in my relationship with the others. From now, in this moment, and from now on. That is very important. 우리가 지금까지 교육받은 것, 그리고 우리가 경험한 것, 그 모든 것은 사실은 우리의 이 현재의 순간을 드러내게 해준 어떻게 보면 자산이라고 할 수 있는 거죠. 우리의 모든 경험은 그것이 아픈 것이건 즐거웠던 것이건 그 모든 것은 지금 현재 내가 여기 있도록 한 그런 공헌자라고 할 수 있습니다. 그것에 우리가 매달릴 필요가 없고 우리가 어떤 교육을 받았는가 탓할 필요도 없습니다. 그 모든 것을 통해서 우리가 지금 현재 이 자리에 앉아 있는 거죠. 중요한 것은 지금 이 순간 내가 어떤 의자를 택할 것인가, 그리고 앞으로 내가 어떤 의자를 택할 것인가, 그것만이 중요한 거죠. What we experienced in the past is a contributor for me to be here and now. So what is important is which chairs I'll choose in this moment and in the moment to come. 사실 자카 의자에 앉아 있는 것, 그것을 좀 어떤 말로, 종교적인 말로, 만약 종교적인 말로 우리가 사용을 한다면 여러분들이 좀 읽을 수가 있으니까 그 의자는 사탄의 의자예요. The jacquard chair can be said as Satan's chair, if we can use that terminology. 그리고 이 지라프, 기린의 의자, 그 의자는 어떻게 보면 하늘의 의자라고 볼 수 있어요. The giraffe chair can be said as heaven's chair. 그래서 우리가 사탄의 의자에 앉아서 사탄의 종이 되느냐, 기린의 의자에 앉아서 하늘의 종이 되느냐 하는 것을 우리가 선택할 수 있습니다. We can choose which chair we will sit down from now on. Satan's or heaven's. 우리가 선택의 자유가 있죠. 우리가 어떤 의자에 앉아서 어떤 태도와 어떠한 태도를 선택할 것인가 하는 것을 우리가 선택할 수 있습니다. We can choose which kind of attitude we'll have in every moment. 그것은 여러분들의 선택에 달려있고 여러분들은 그 답을 알 것입니다. It is depend on your choice and you will know the answer. 사실 우리는 어렸을 때 특히 충분한 사랑을 받으면서
자랐어야 합니다. 그런데 우리의 인간 사회가 성숙하지 못했기 때문에, 굉장히 성숙도가 지금 굉장히 낮아졌기 때문에 이 세상에 처음 온 그 어린 생명들에게 충분한 사랑을 베풀질 못하는 경우가 너무나 많습니다. 그러니까 그 사랑을 어렸을 때 이렇게 충분히 사랑을 받지 못하면 사랑이 배고프고 목말라요. 그러니까 사랑을 계속 찾아. 그래서 아까 칭찬에 대한 이야기를 했었는데, 우리한테 그런 경향이 있는 것을 우리가 인식할 필요가 있습니다. 나쁜 게 아니에요. 그런데 우리가 성장하면서 우리가 그런 충분한 사랑을 주는 존재들이 되어가면서 그런 사회를 우리가 바꿀 수가 있습니다. 그래서 내가 그런 나의 모든 이 모습을 통해서 이 사랑이 표현되고 진리가 표현되고 생명이 표현되는 그런 존재로 내가 살 때 그것이 사회를 바꾸는 거예요. 지금 현재까지 잘못되어 있는 사회, 그래서 우리가 잘못 그 사회 속에서 잘못 커온 요소들이 있고 잘못 교육받아 온 어떤 요소들이 있는데, 그것을 우리가 온전히 그걸 인식하고 온전히 커가면서 그 사회를 우리가 바꾸는 거예요. 이 사회는 다른 사람들이 바꾸는 게 아닙니다. 우리 각자가, 우리 한 사람 한 사람이 바꾸는 거예요. 바꾸는 방법이 무엇인가? 내가 사랑과 진리와 생명을 표현함을 통해서, 그런 존재가 됨을 통해서, 그것만이 유일하게 이 사회를 바꿀 수 있는 길이에요. 그것만이 인류에게 희망을 가져다 줄 수 있는 길이에요. 그것만이 인류를 구원할 수 있는 길이에요. 내가 사랑과 진리와 생명이 되는 것을 통해서만이. 다른 방법이 없어요. 그래서 우리가 어떠한 교육을 받아왔고 어떠한 상황에서 컸더라도 상관없이 이것을 우리가 인식하면서 나를 훈련시켜 나가야 해요. 나의 이 모든 것이 나의 수단이에요. 이 수단이 사랑과 진리와 생명을 표현하도록 주어져 있구나 하는 걸 인식하면서 훈련시켜 나가는 거예요. 아까 그 대화법에 대한 이야기 아주 좋은 방법이에요. 그냥 이렇게 아는 걸로 끝나는 것이 아니고 그것을 하나의 또 훈련 방법으로 삼아서 해가는 것은 아주 중요한 시작점일 것 같아요. We can change the world through changing ourselves. When we came to the world for the first time, the society is not good enough to care for me because we are lacking mostly love, which we need to get from the society and our family. But we can give such love as we grow and as we mature. And as we express love through life, through ourselves, we can change the world. That is the only way to change the world, and that is the only way to save the world and humanity. 감사합니다. 오케이. 감사합니다.